ने बेटा या तो शुरू मत कर दिए, अगर शुरू कर दिया तो रुकने मत दिए। जब तक आंदोलन खत्म हो जाएगा उसके भी 1 हफ्ते बाद तक ट्रैलियां वापस जाने में लगेगा। अगर आप 1 हफ्ता बाद तक, हाँ, चाहे एक मरला जमीन का बचे ना बचे वो कोई चिंता नहीं, हमने जो काम कर रहा है उसमें अड़चन ना आने दिए किसी भी तरह की। जिम्मेवारी लेना बहुत आसान है, हम किसी को भी कह देते हैं तूने ये काम करना है, लेकिन जिम्मेवारी लेना कि मैंने ये करना है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और परमात्मा ने मेरे को जिम्मेवारी दी और मैंने ये जिम्मेवारी उठाई है। परिवार जो आते हैं घूमने वो आए, यहाँ लंगर भी लें और सेवा भी लें। रात रुकना है तो ठहरने का भी पूरा इंतजाम है। बोर्ड भी बनाया हमने, आज सुबह लग जाएगा हमारा नो कस्टमर ओनली फार्मर का। मार्च में लॉकडाउन लग गया, हमने तो उस टाइम भी जितनी सेवा निकले हैं, जो मजदूर बिहार जाने वाले थे, यूपी जाने वाले थे, सड़क से मिन्नत कर करके बिठा के उनको लंगर करा के भेज रहे हैं। गल यह है कि राणा साहब का उपराला देखिया जिवें इन्हां ने कीता, बहुत वड्डा उपराला है, बहुत वड्डी जिवें आपां कह दईए गुरु नानक साहब का 20 रुपए का लाया हुआ लंगर अजे तक चल रहा है। बहुत वड्डा जानी संगत के उत्ते सिर ते हाथ रखिया गया। जदे असीं इन्हां कोल आए हैं, इन्हां ने किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं आउण दित्ती, किसी नूं निक्की जी भी गल दी है ना, इन्हां ने हर एक गल अगले दी पूरी करदे ने, बहुत वड्डी मदद करदे ने। बहुत वधिया उपराला किया कबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ਜਿਹੜਾ भी कोई भी इत्थे आंदा ना इधर आके जाओ गोल्डन हट ते जरूर रियल पंजाबी ढाबे ते। बहुत वीर जी सानूं सहूलतां दित्तियां होईयां, रहण नूं सानूं बीबियां नूं अलग हॉल दित्ता होया, इत्थे लंगर सारा फ्री, सारा कुछ फ्री आ। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी तुसी देख रहे हो, मैं हाँ गगन बेदी। ते सब तो पहला तुसी आ बोर्ड देखो, किसान एकता जिंदाबाद, सभी किसान भाइयों के लिए लंगर सेवा 24 आवर, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत खूबसूरती है इस अंदोलन दी। रियल पंजाबी ढाबा ये मुरथल दे विच पैंदा है ते तुहानूं एक बार ये भी दिखाइए। और मैं कैमरामैन विक्की नूं कहूंगा गोल्डन हट दे नाम दे नाल देखो, बिल्कुल जिहड़े मल्टीनेशनल ब्रांड ने सारा कुछ इत्थे हैगा, बास्किन रॉबिन जो भी चीज़ां ने, और गोल्डन हट रिजॉर्ट। और खास गल ये वा इन्हां दी राम सिंह राणा ने इत्थे एक्चुअली इस तो पहला कल दा दिन भी एक इन्हां दे इत्थे लाइव कीता सी, पर टैक्नीकल एरर करके वो नहीं हो पाया। मैनूं लग्गिया कि असल तस्वीर, सही तस्वीर जरूर तुहाडे तक पहुंचनी चाहिदी है। किसान वीरां दे लई बिल्कुल 24 घंटे फ्री करता रियल पंजाबी ढाबा इन्हां दे वल्लों। ये बहुत वड्डी एक उपराला, बहुत खास गल है। वड्डी पार्किंग है, देखो ट्रालियां इत्थे लगियां ने, रोटी पानी खाओ इत्थे बस नहीं है, ट्रालियां सौण दी भी लोड़ नहीं है। अंदर बिल्कुल खोल दिते ने इन्हां ने अपने जिन्ने भी इन्हां दे हॉल ने या जो भी है। आम लोगों के लिए जिहड़ा भी कोई रुकदा एयरपोर्ट जा रहा उन्हां दे लई भी फ्री आ। ये एक इस वीर दी बहुत एक नेक दिल उपराला। एक बार पार्किंग भी दिखाइए विक्की, ये सारी पार्किंग ट्रालियां लगियां ने, और जिन्नियां भी ये गड्डियां ने किसान वीरां दीयां गड्डियां ने इत्थे जिहड़े आए ने अंदोलन दे विच शिरकत करन दे लई, क्योंकि बरसात दे दिन ने ते बहुत वड्डी समस्या दा सामना करना पै रहा सी। इन्हां दे वल्लों पहले दिन तो ही उपराला शुरू कर दिता गया। मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट है, मेरे नाल गल कर रहे सी राम सिंह राणा जी, पर इन्हां दे वल्लों ये जिहड़ा एक उपराला कीता गया ते बिल्कुल बिल्कुल उदां ही मैन्यू हुंदा, उदां ही सारियां चीज़ां हुंदियां ने। राम सिंह जी राणा साडे नाल खड़े ने, और एक बार तुसीं नाल नाले देखो हर वो चीज़ मौजूद है जिहड़ी एक वधिया ढाबा जिन्हों कह लीदा जिथे जाके लोग फोटो खिंच के सोशल मीडिया ते पाउंदे ने, झूले लगे ने बिल्कुल। और पर इन्हां दा जिहड़ा एक
ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ये मेरा सौभाग्य है जी कि मेरे को इस साध संगत का एक, इसमें अमीर भी है, जमींदार गरीब भी है, हर तरह का किसान है, परिवार के साथ भी आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेडीज भी हैं। मैं जिंदगी का ये मेरे वो पल हैं जो मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं कभी इसकी मतलब तुलना किसी चीज से, इतनी खुशी मेरे को मिलती है कि शायद जैसे मतलब एक होता है ना भाई दी एंड, इससे ऊपर कुछ नहीं मिल सकता। बस मेरे लिए वो ये पल है कि भाई इससे ऊपर मेरा सौभाग्य, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो परमात्मा ने मेरे को बख्शा है कि भाई आपने मेरे जुम्मे लगा दिया। देखो जिम्मेवारी देना बहुत आसान है, हम किसी को भी कह देते हैं भाई तूने ये काम करना है, लेकिन जिम्मेवारी लेना भाई मैंने ये करना है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और परमात्मा ने मेरे को जिम्मेवारी दी और मैंने ये जिम्मेवारी उठाई है। मैं सभी किसान भाइयों को, जितने भी आंदोलन में आए हैं, जितने आंदोलन में बेशक ना रहे हों लेकिन घूमने आते हैं, कहीं बहुत से परिवार किसान आंदोलन के जुड़े हुए लोगों के साथ जो परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल, वो परिवार जो आते हैं घूमने, वो आए यहाँ लंगर भी लें और सेवा भी लें। रात रुकना है तो ठहरने का भी पूरा इंतजाम है, सारे का सारा किसी, क्योंकि खास तौर ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵਾ, 2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, फरवरी में ओपनिंग करी थी, मार्च में लॉकडाउन लग गया। हमने तो उस टाइम भी जितनी सेवा निकले हैं, जो मजदूर बिहार जाने वाले थे, यूपी जाने वाले थे, सड़क से मिन्नता कर करके बिठा के उनको लंगर करा के भेजा है। और मैं अपने मुंह से बड़ी बात नहीं कहूंगा, मेरा एक होटल कुरुक्षेत्र में है, जाके कोई आज की नई बात नहीं है, वहाँ कुरुक्षेत्र में कोई पता कर सकता है। ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगातार पिछले 4 साल से मेरा लंगर जाता है, लगभग 800,000 बंदा डेली। मेरे को सौभाग्य है बस मेरा कि भी मेरे हाथ से पता नहीं परमात्मा क्या बरकत है, मैं सोचता कुछ हूँ, होता उससे कहीं गुना ज्यादा है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋर्ट ਆ ਨਾਲ? ऐसा है जी, इस काम को शुरू करने से पहले बाबूजी ने मेरे से सिर्फ एक बात बोली थी, ਤੁਹਾਡੇ फादर साहब ने, बेटा या तो शुरू मत कर दिए, अगर शुरू कर दिया तो रुकने मत दिए, जब तक आंदोलन खत्म हो जाएगा उसके भी 1 हफ्ते बाद तक ट्रैली अब आपसे जाने में लगेगा। अगर आप 1 हफ्ता बाद तक, हाँ, चाहे एक मरला जमीन का बचे ना बचे, वो कोई चिंता नहीं, हमने जो काम कर रहा है उसमें अड़चन ना आने दिए किसी भी तरह की। मगर आपसे मेरे को यही उम्मीद थी, और मेरा सौभाग्य है, मेरे माँ बाप भी इतने संत है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਮੈਨੂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂ ਲੱਗਿਆ, ਅਚਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, 골ਡਨ ਹੱਟ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 골ਡਨ ਹੱਟ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, golden.hut ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਗਿੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸੁੱਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, 400 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਿੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਲਸੋਈ ਤੋਂ ਆਏ ਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣੇ ਉਰੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਤੱਤੇ ਕਦੇ ਠੰਡੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੀ ਮੌਸਮ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕੱਟੇ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਘਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਸਿਉਣੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖੋਲਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਆਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਆਊਟ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਬਲ ਟੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆ? ऐसा है जी, जो ग्राहक बिल्कुल ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा बंधे हुए हैं और मतलब जिनसे प्यार बना हुआ है, वैसे तो कस्टमर की एंट्री बंद कर रखी है हमने। फार्मर बल्कि बोर्ड भी बनाया हमने, आज सुबह लग जाएगा हमारा नो कस्टमर ओनली फार्मर का। लेकिन जो कस्टमर पुराने हैं जिनके साथ प्यार बना हुआ है, वो किसी भी कीमत पे किसी और जगह नहीं खा सकते। बिल्कुल ये बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, नो कस्टमर ओनली फार्मर। ਇਹ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਆਜੋ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ लेडीजों के वास्ते ਬਿਲकुल ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 500 बंदा आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का पूरा हाल मैंने खाली करा रखा है। ये सारे का सारा ये रेस्टोरेंट है मेरा, और सारा सेंट्रल एसी है। चाहे हमें गर्मियों में भी एसी में सुलाएंगे, जितनी भी संगत आओगी। आंदोलन से घबराना नहीं है कि भाई क्या होएगा क्या नहीं होएगा। अंदर का स्पेस दिखाता हूँ मैं, ये मैंने पूरा खाली इसीलिए करा रखा है भाई शाम को जितनी भी संगत है यहाँ आराम से सो सके रात में। इसमें सोने से बड़ा मतलब बरसात से भी बचाव होएगा, और हर तरह की बहुत से सामान भी चोरी हो रहा है बहुत से संगत का। तो ये हाल पूरा संगत के लिए ही है, ये पूरे का पूरा। आप बिल्कुल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲकुल ਅਜੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲकुल सही गल है। राणा साहब इतने बिल्कुल कस्टमर का कोई काम नहीं है अंदर। किसी ने अगर लेना है तो जो ज्यादा पुराने कस्टमर हम तो पैकिंग देने की कोशिश करते हैं, मगर जी आप डिस्टर्ब हो गए, आपको जिम्मेदार बिठा रखे हैं। जिम्मेदार मेरा एक परिवार है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता। कस्टमर हो आप मेरे, मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि जब तक ये आंदोलन है मेरे को माफी दें और मैं आपकी शायद सेवा जो मैं चाहता हूँ वो ना कर पाऊँ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਢਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 200-250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੜ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 100-150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁਝ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਾਓ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੇ ਜਰੂਰ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਪੇਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਲਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਸਲਾਮ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ।
यही खूबसूरती है कि सारे एक ने। सब तो पहला इंसानियत हुंदी है, चाहे कोई किसी भी मजहब का होवे, कोई भी होवे, और उसे फलसफे दे उत्ते गुरु नानक साहब के फलसफे के उत्ते गुरु नानक देव जी के वलों जो फलसफा सर्ब सांझीवालता का दिता गया, उसे फलसफे के उत्ते इन्हां दे वलों ये जिहड़ा उपराला किया गया। सो वापस आए हैं, गलबात लगातार की है। सो बाई जी तुसी सलूट के हकदार हो जी, जो तुसी कर रहे हो। मैं लगता कि ये जिहड़े पंजाबी ने, जिहड़ी साडी पंजाबी कौम है, मैं लगता कि कदे भुल्लूगी नहीं तुहाडे इस उपराले नूं, इस यतन नूं, क्योंकि ये जिहड़े तुसी सपोर्ट की है ये बहुत वड्डी है जी। बजुर्गो तुसी भी कुछ कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਪਣਗੋਟਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਪਣਗੋਟਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖਰੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗगन बेदी, डेली पोस्ट पंजाबी। जी ने मेरे से सिर्फ एक बात बोली थी,